ओम दामो संगी समाज बुद्धिना अलोक्षा ध्यान पेंसी इष्टम श्रीकृष्ण ब्रह्म आचिन्या ओम केशवाय नमः ओम नारायण नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णुमस्तनातिकं श्रीधर पद्मावा दामोदर संगी समाज बुद्धिना अक्षय जादा उपेंद्र हरिकृष्ण श्रीकृष्ण ब्रह्म सिद्धि गणपति చెప్పండి సిద్ధి గణపతి బుద్ధి గణపతి సంపద గణపతి సంతాన సౌభాగ్య గణపతి నమో నమః వరలక్ష్మీ దేవత పాయ మాం పాయ మాం పాయ మాం అష్టలక్ష్మి నవదుర్గ నమో నమః సద్దీపాన్ని నివేదించే నేను ఫస్ట్ నివేదించి ఓం దీపస్ జాతే భగ్న సాయ భక్తా దీప నకోద్ఘా దివ్య జ్యోతి నమోస్తుతే పరిపూర్ణత పరిశుద్ధ్యతం లక్ష్మి నారాయణ రూప దేవదేవత క్షమాపణ నమస్కారమంతం సమర్పయామి ఓం నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం ప్రాణాయామ అక్షరవాదిని అంకిస్తాం ఇలా వాసన ప్రాణాయామ ఉత్తమ విశాఖ భూభాగ అయితే సమయ బ్రహ్మణ ముప్పటి ఓం భూం 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 స్వ ओम महः ओम यनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तस्सर्वको देवस्मि जीवन ब्रह्म उल्वेड ममांकोनि अद्य ब्रह्म कलिये जिम्बुदीपे भर्तवर्ष भर्तकंडे अस्मित् त्वत्मा व्यवहकनसि विश्वासनांतस्य दक्षायन काले श्रावण मासे वर्षोतु शुक्लपक्षं सिद्धस्यां ध्रुवास्पैतां सुनक्षत्र सुभकर्ण यजमानस्य गोत्रस्य गोत्र చెప్పండి पैरवाल गोत्रस्य श्रीनिवासन मंगल श्रीनिवासन नामदेस्य अरुणा नामदेस्य अश्वंत नामदेस्य अश्वंत नामदेस्य नेक्स्ट पैरवाल गोत्रस्य पवन कुमार एवं पवन कुमार नामदेस्य धर्मपत्नी समेतस्य अनिशा नामदेस्य सगुरुस्य चित्त అమ్మ మీ ఇంకేముందమ్మా మీ అత్తయ్య మావయ్య మీ అత్తయ్య మావయ్య చెప్పండి నామనామ చేశా ఇంకా మరుదులు సగుడుసా అమ్మ మీకు వస్తే చెప్తా సగుడుసా సత్యనారాయణ చేశా మాణిక్యం నామ చేశా సగుడుసా ఇంకేముందమ్మా అంతే కదా అందరి పేరు చెప్పండి సగుడుసా అనుకోండి क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थः मम जन्म नक्षत्र शातु नाम नक्षत्र शातु सकल ग्रह अनुकूलता परिपूर्णता फलसिद्ध्यर्थं वरलक्ष्मी अनुग्रह कटाक्ष अनुमति सिद्ध्यर्थं सिद्धि गणपति पूजां करिष्यामि पुष्प చేతులు తీసుకోండి చివరి పుష్పం చేతులు తీసుకోండి ओम विनायकुनि नमस्कार जय बोलो गणेश महाराज की जय जय बोलो गणेश महाराज की जय ओम गणानां त्वा गणपति महामय कवि कवीनां स्वस्तं ज्येष्ठाजं ब्रह्मणां बृहस्पतिर्नः उदं प्रणव देवी सरस्वती वाचे विवाहित देवसुभ्यो नमः हरि ओम सांगम सायदं सशक्ति पत्पुदं महादेवता आवायाम स्थापयाम पूज कालकल्पना करेसे देवतोभ्यो नमः कलशं में कुछ मूल होते ओम कलश मुख्य विष्णु घंटे सुंदर पुस्तक सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेद ऋग्वेद समय कलशामे कलश देवतेभ्यो नमो नमः पुष्पाणि पान्तु दान पुष्प दीपा वसुंधरा ऋग्वेद समय कलशामे कलश देवी मत देवं मत देवं आत्मानं नीमि जगह आत्मान पूजा द्रव्यान्नित्य पूजा द्रव्यान् संरक्षति ओम कलशदेवतेभ्यो नमः जय दक्षिण తీసుకుని వినాయకుడు కొంచెం వెళ్ళాము కొద్దిగా ఇలా కొద్దిగా పూజ చేస్తాం ओम श्री महादेव वाणी वाणी गभा ब्रह्म सचिव
उमामित श्रीराम सर्वेभ्यो महादेव स्वामुपाभ्यां या देवी तदुमंगलम लाभशेषम जयशेषम कोतशेषम वायशम इंद्रिशम जात आपतापत तत्व सौसम राम लोकाराम श्रीराम देवीयम सब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके सैन्य देवी नारायण महादेव श्री विष्णुपदम लक्ष्मी काचार्य कन्या तन्वी महाकाली महालक्ष्मी माधव ग्रामदेवभ्याम सिद्धिगर्भ बुद्धिगर्भ संपद संतान सौभाग्य आधाम सरस पूजा अक्षमयाम आह्वान पूजा समर्पयामि ध्यायामि ध्यान समर्पयामि अवयामि पादिवो पाद्यं समर्पयामि नीलजलं पादिवो पाद्यं समर्पयामि अस्तयो ऐसे अक्षर डाले जैसे अस्तयो आके सब उनके आसन समर्पयामि शुद्धोस्नान समर्पयामि ओम आप इष्टमय भूतान विदातां भयनाय बाजुनां ओम स्नानार्थं वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं यज्ञोपैतं परमोपैतं प्रजापतस्य बुद्ध आयुष्मगे यज्ञोपैतं परमश्रेयः मुझोला से ब्रह्म विष्णु महेश्वर महादेव ओम ऐसे सुमनले देवे समर्पयामि ऐसा కొద్దిగా అక్షరాలు తీసుకుని ఓం ఓం అని కూడా సాధించుకోండి కొద్దిగా ఇలా కొద్దిగా ఓం గణేశాయ మంగళం ओम सुमराय नमः ऐगंथाय नमः दैकनाय नमः लंबोदराय नमः विघ्नाय नमः विघ्नाय नमः विघ्नपते नमः विघ्नान्ते सोपकानाय नमः हेरमाय नमः स्कंदपूजाय नमः पादपूजाय नमः ईशपुत्राय नमः कुमारसमाय लक्ष्मण सरस्वती कान्तिमूल महागणपति आधार सर्व साक्षर पूजां समर्पयामि कोकतुंडाय हेरमाय स्कंदपूजाय लंबोदराय एकदंताय मूषिकवाहनाय महागणपति नमो नमः सज्जो जात देश श्रेष्ठाय कलाकार भरक्रम घोरेभ्य सर्वेभ्य नम सर्वेभ्य सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये वरलक्ष्मी देवताभ्यां वरलक्ष्मी लक्ष्मी देवताभ्यां ओम कमले कमलाय प्रसीद लक्ष्मी देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वंशपुत्रे नानागन्धि दिव्ये ज्योति नमोस्तुते చెప్పండి బ్రహ్మ మహేశ్వర నమో నమః బ్రహ్మపత్ని సరస్వతి విష్ణుపత్ని లక్ష్మీదేవి రుద్రపత్ని గౌరీ పార్వతి నమో నమః చెప్పండి మీకు అర్థమైందా అంటే వాళ్ళ దంపతులను ఆహ్వానిస్తాం మా దేవుళ్ళని దంప సమేతంగా రండి అని బ్రహ్మపత్ని సరస్వతి విష్ణుపతి గౌరవ వీళ్ళని ఆహ్వానించి మనం పూజిస్తాం అంటే వినాయకుడి యొక్క పరివారం ఈశపుత్రాయ కుమార సోదరస్య మణికంఠ సోదరస్య మహాగణపతి నమో నమః పై మాట్లాడిన ఆరాధిస్తాను చెప్పండి వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమర్థవ నిర్విఘ్నం కుబేదేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా విధి మాతాన మహాగణ మహాగణ మార్గదర్శనం చేస్తుంది లక్ష్మీదేవి పూజ స్టార్ట్ చేస్తాను లక్ష్మీదేవి పూజ చేయడం గురించి వినాయకుడి యొక్క అనుమతి తీసుకున్నాం అనుమతిస్తే ఆయన యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకుని మనం పూజ మొదలెడతాం వరలక్ష్మి పూజ అంటే వరలక్ష్మి యొక్క కుంకుమార్చన పంచామృతాభిషేకం గౌరాభిషేకం ఇవన్నీ పూజ చేస్తామండి ఓకే ఈసారి మళ్ళా మీరు ఒకసారి దీపాలు నీ దీపం వేడించుకో ఎందుకంటే కొబ్బరికాయ డూప్లికేట్ వచ్చిందా కొబ్బరికాయ డూప్లికేట్ ఉందా లేదుగా దానికి ఎన్ని కళ్ళు ఉంటాయి అంతేగా అది సాహిత్యంగా వచ్చినా మనం పొలం అదే పరమశివుడు దాంట్లో పరమశివుడు మన దాన్ని కొబ్బరికాయ పెట్టి అభిషేకం చేసుకోవచ్చు లోపల మనసు తెల్లగా ఉన్న కొబ్బరి మనసు పై చిప్ప కవచం మన దేహం అన్ని రకాలు దాంట్లో శివుని మనకి ప్రతిష్టాపన అయింది కొబ్బరికాయలు ఏమండి వింటున్నామా ఎలా చేస్తామో నా పద్ధతి ఇది ఏంటని చెప్పాలి ఎందుకని ప్రతిదీ 3
కొన్ని కొబ్బరికాయ కొద్దిగా ముందు నీళ్ళు చల్లండి. నీళ్ళు ముందు నీళ్ళు చల్లండి. కొట్టి నీళ్ళు పడుకుంటే ముందు ఆ నీళ్ళని గ్లాసు పోసి అవి పెట్టండి. మరకలో పెట్టి ఎక్కడ పెట్టండి పర్లేదు. అవి పెట్టండి అంతే. అందుకని ఈసారి ఉట్టి నీళ్లు చల్లండి. అమ్మవారిని ఆహ్వానం చేస్తాం. మాతృదే తోభ్య లక్ష్మీ మాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః. ఆహ్వాయామి ఆహ్వాన సౌపాయామి పాద్యో పాద్యం సౌపాయామి అస్త్యో ఆర్గ్యం సౌపాయామి. నీళ్ళు చల్లండి. అస్తయో ఆర్గ్యం సౌపాయామి ముఖ్య ఆసనయామి सपाय शुद्ध समर्पयामि। ओम अपष्टमे भूतानुजाता महेन उस्पाद माता अपजन एवं भुवस्त्रिं मको जस्मिन् पंचामृतेन ओम सज्जो जातं जामि सज्जो जातं यस्य हस्ते का न्यू जल మీ జల పంచామృతం. ఓం అంటే అమ్మవారిని ఆహ్వానించి కాళ్ళు కడిగి ముఖం చేతులు కడిగి స్నానం చేయించి కూర్చోబెట్టి పంచామృతాభిషేకం చేసి ఆడికి కూర్చోబెడతాం. శిలాసనంలో ఆ మండపాన్ని దాన్ని ఆసనాన్ని ముట్టుకొని ఆసనం దేవతో భ్రమ అమ్మగారు వచ్చి ఆసనం కూర్చోబడి పన్నాం. ఆ పైన పువ్వును ఒకసారి ముట్టుకోగలిగితే ముట్టుకోండి. ఓం పుష్పాయ మా వత్సాన్ని ముట్టుకోండి. వత్సాయ మా అష్టాభరణం గాజు ఘంటాభరణం పాదాభరణం అంటే మెట్టెలు ఇదే గజలు అంగుళీయాభరణం అన్ని దాంట్లో చెప్తాను. అంగుళ అన్నింటినీ అమ్మాని ఆహ్వానం చేస్తాం. సంపూర్ణ అలంకారం చేస్తే సంపూర్ణ అలంకారం కింద ఆహ్వానించి మనం చేసుకున్నాం. మన దగ్గర వస్తువులు పెట్టి రూపు దేవత రూపు ఉంది కదా దాంట్లో రూపు ముట్టుకోండి. ఓం కమలే కమలాలే ప్రసీద ప్రసీద ఓం లక్ష్మీకృతే మా ఓం సజ్జో జాతం సజ్జో జాతం లక్ష్య అష్టే కళాయ వికరాయ. ఆ చెమ్ము కుంభదేవతోభ్యమ వెండి చెమ్ము ముట్టుకోండి. కుంభదేవతోభ్యోమ పృథ్వీ దేవతోభ్య భూమి నమస్కరిస్తాం. పృథ్వీ దేవతోభ్యోమ ఆకాశ పైన ఆకాశ దేవతోభ్యమ వాయు దేవతోభ్యమ గాలి వర్ణ దేవతో నీళ్ళు ముట్టుకోండి. వర్ణ దేవతోభ్యమ అగ్ని దేవతోభ్యోమ అగ్ని దేవతోభ్య అంటే అమ్మ అగ్ని అంటే దీపావళి అంటే పంచభూతాలు. వీటిలో ఏ ఒక్కరు లేకపోయినా మనం చేయం అంటే పూజ చేసి మన ఇంట్లో అందరిని ఎలా పిలుచుకుంటామో అలాగే పూజలు అందరి దేవుడిని మనం ఆహ్వానం చేస్తాం. భూమి నడక తప్పదు, వర్షం ఆకాశం నుంచి వర్షం కురవక తప్పదు, ఆ నీళ్ళు మనం వాడుకోక తప్పదు, ఏంటి అవి వండుకు తినక తప్పదు. ఈ పంచభూతాలు ఉంటేనే మనకి బండి నడుస్తుంది. అదేమ్మా అందుకే పంచభూత దేవతో బ్రహ్మ పృథ్వీ ఆకాశ వాయువులను అగ్ని దేవతో బ్రహ్మ అంటే పూజ చేసే కొన్ని సాహసాలు మేము చెప్పాలి మీకు అని చెప్తాము. అది జాతి పూజ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు. నా పద్ధతి అది చేస్తాను. ఎందుకు చేస్తాను అంటే దానికి మొత్తం ఇంట్లో కానీ మా ఇంట్లో మా అమ్మాయి పేరు ఉందండి, మా బాసాలు ఉందండి, అందరికీ చెప్పుకుంటామా, ఏ ఒక్కరిని వదిలిపెట్టాం, మా వాళ్ళు ముందు వాళ్ళతో సహా పిలుచుకుంటాం. అలాగే దేవుళ్ళందరినీ ఇంత కలిసాలు పెట్టాలంటే మొత్తం అందరి దేవుళ్ళని ఆహ్వానం చేయాలి మనం. సార్ ఒక పల్లెల్లో తీసుకోండి, ఒక పల్లెని తీసుకుని కొద్ది కుంకుమ పూజ తీసుకుంటుంది. ఆ పల్లెం కాదు ఇంకో పల్లెం దాని సమర్పాటు వేసుకోండి. ఓం గురు శుక్ర శనిదశ రాహువే కేతువే నమో నమః నవగ్రహాయ పాయిమాం 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 వేసుకోమ్మ కుంకుమ అనుకుంటా. అలాగే ఓం పంచభూత దేవత పాయిమాం పాయిమాం పాయిమాం. ఓం పంచభూత దేవతాయమ పాయిమాం పాయిమాం పాయిమాం. ఓం అష్టదిక్పాల దేవతాయ పాయిమాం పాయిమాం పాయిమాం. వీడు పంచభూతాలు చెప్పారు. పంచపాలకుడు గణపతి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరు గౌరీదేవి. గౌరీ మహేశ్వర వీళ్ళు పంచపాలకుడు అని పంచభూతాలు అష్టదిక్పాలు తూర్పు పడమర ఉత్తర దక్షిణ ఈశాన్య ఆగ్నేయ నైరుతి వాయువ్యం. ఈ దిక్కులను కూడా మన అంతా రక్షణలో ఉన్నాం. అంతా వాళ్ళంతా రక్షిస్తుంటే మనం అక్కడ ముందుకెళ్తాం. వాళ్ళు కూడా ఈ అమ్మవారి సందర్భంలో పూజ చేసి కళ్ళలో కూడా చెప్పుకుంటారు కదా. అందరూ ఉన్న దేవగణ అంతా వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత పయనిస్తాడు. కార్తీక మాసం కవ వస్తుంది మనకి. అందరూ వచ్చిన తర్వాత మనం సభ మొదలెడదాం అని చెప్పి అందరూ వచ్చేదాకా అవుతారు. అలాగే అందరినీ తీసుకొచ్చి అందరూ అన్ని ఆహ్వానించాం. మీ ఇష్టదేవత కులదేవత అభ్యమా, మీ ఇష్టదేవత కదమ్మా, మీ కులదేవ మీ ఏ దేవుని ఎక్కువ పూజిస్తారు? మీ ఇంట్లో ఏమైనా పూజిస్తారు? ఓం సిద్ధి సాయినాథోభ్యమ విజయ దుర్గ సంపద దుర్గ సంతాన దుర్గ సౌభాగ్య దుర్గ దుర్గ భ్యోమ కాత్యాజ్ఞ కన్యాకుమారి తన్నో దుర్గే పిచోద. నువ్వు ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇష్టదేవత కులదేవత గ్రామదేవత ఆవయామి స్థాపయామి పూజయామి ఎలా అందరూ వచ్చేది కదా. అదే
देवदोभ्यम सज्जो जातम सज्जो जाति यष्ट कलाय कलगा भव सेवस्पच्याम सेवस्पच्याम ईशान देश में पशु देश में उके माते देश में सज्जो जाति यष्ट श्रेष्ठ कलाकार विकनाय बल विकनाय नमो नमः भयेभ्यो को भयेभ्यो सरेभ्यो नमस्ते तो वेगान साशीषं देव सिंहं नारायणं देव अक्षमं विष्णुपति साते ओम वलक्षयोतय मा ध्यायामि सर्वमंगल मांगल्ये विक्षुवत्ससाय महावायं स्थापयामि पूजयामि ओम नमस्कार सिंहासन आरती समर्पयामि पादिव पाचन समर्पण सुवर्ण कलश सन्नाद संयुक्त द्वार वेद शुद्ध स्नान समर्पयामि वस्त्र समर्पयामि भूषण माला वस्त्रं చేసివాడు అదే ఇందాక వస్త్రం సమర్పయామి అమాయమ కర్ణ పూజయామి కమలాయమ శివం పూజయామి వరలక్ష్మి సర్వాంగ్యాం పూజాంతం నమస్కారం అమ్మవారు సర్వాంగ్యాం సమర్పయామి అంటే కాళ్ళు చేతులు ముక్కు మొత్తాన్ని ముక్కు అమ్మవారి యొక్క స్పర్శ సహించి అమ్మ యొక్క పూజను స్వీకరించాను ఇంకా అమ్మగారి పూర్తిగా మనం ఇన్వైట్ చేసాం వాళ్ళు వందే పద్మాకంఠ సౌభాగ్య భాగ్యాస్తాభ్యాం భక్తాభీష్టప్రద హే బ్రహ్మయుద్ధం పార్శ్వభగం ఓం వలక్ష్మిభ్యో నమో నమః హరి ఓం ఈసారి అష్టోత్తరం అవుతామ్మా జాతకు కొద్ది కుంకుమ వేస్తున్నాను ఓం వచ్చా మీకు వస్తే చదవండి వచ్చా అని అష్టోత్తరం వస్తే చదువుకోండి మీకు వచ్చా బుక్లో చదువుతుంది नमः ओम विभूतिये नमः ओम सूर्ये नमः ओम परमात्माय नमः ओम वाचे नमः ओम पद्माय नमः ओम पद्माय नमः ओम सुचे नमः ओम स्वाहाय नमः ओम स्वधाय नमः ओम सुधाय नमः ओम धन्याय नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्पाय नमः ओम विवर्ताय नमः ओम आदित्याय नमः ओम दित्याय नमः ओम उदयाय नमः ओम उदानाय नमः ओम कमलाय नमः ओम कांताय नमः ओम कामाक्षाय नमः ओम गौतमवाय नमः ओम अनुग्रहप्रदाय नमः ने स्वर्ण पुष्पाल ముందు పెట్టుకుంటారు బంగారు పుష్పాలు ముందు పెట్టుకుంటారు स्वाचुम्बुया स्वाभायमे ओम बुधे नमः चाम बुधे नमः ओम अनुगाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अक्षकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम लोकसोपाय नमः ओम धर्मदाय नमः ओम करुणाय नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम पद्माक्षाय नमः ओम पद्माक्षाय नमः ओम पद्मसुंदराय नमः ओम पद्मोदयाय नमः पद्ममुखाय नमः ओम पद्मप्रियाय नमः ओम रमाय नमः ओम पद्मधराय नमः ओम देवे नमः ओम पद्मे नमः ओम पद्मगन्धे नमः ओम पुण्यगन्धाय नमः ओम सुदर्शनाय नमः ओम प्रसादे नमः ओम प्रभाय नमः ओम चंद्रवर्णाय नमः ओम चंद्राय नमः ओम चंद्रसौधाय नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम चंद्ररूपाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम इंद्रशिशलाय नमः ओम महाराजाय नमः ओम पुष्पे नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवकर्ते नमः ओम सच्चे नमः ओम इमराय नमः ओम श्रीजने नमः ओम पुष्टे नमः ओम दादनश्रे नमः ओम शांताय नमः तीर्थपुष्णे नमः सुखमारंभाय नमः ओम श्री नमः ओम भास्कराय नमः ओम देवेंद्राय नमः ओम अरोहाय नमः ओम यशस्विने नमः ओम सुंदराय नमः ओम उदारणाय नमः ओम खाइये नमः ओम हेमाय नमः ओम दंडागते नमः ओम सिद्धाय नमः ओम संसोमाय नमः ओम सुभद्राय नमः नुगवेश्वरगंगाय नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम सुराय नमः ओम सुभाय नमः महेन्द्रताकाय नमः ओम समुद्राय नमः ओम जयाय नमः ओम मंगलदेवाय नमः ओम विष्णु पक्षसहस्राय नमः विष्णुपते नमः ओम प्रसन्नाक्षाय नमः नारायण संस्कृताय नमः दादुसे नमः ओम देवे नमः सोदाय नमः ओम नवदुर्गाय नमः महाकालाय नमः ब्रह्म विष्णुवासाय नमः टिकागजानन भुवनेश्वर नमः अलाम अष्टदशनाम पूजां समर्पयामि घंटानादेवतो 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 చెప్పండి ఆదిలక్ష్మి నమో నమః ధాన్యలక్ష్మి నమో నమః జయలక్ష్మి నమో నమః వేదలక్ష్మి నమో నమః సంతానలక్ష్మి నమో నమః విజయలక్ష్మి నమో నమః విద్యాలక్ష్మి నమో నమః ధనలక్ష్మి నమో నమః దశలక్ష్మి మాత నమో నమః అమ్మ ఈసారి ఆ బుక్
कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यान्देहि नमोस्तुते ज्ञानानंद मयं देवं निर्मलं प्रतिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां ऐग्रीवं उपस्महे। ओम श्री लक्ष्मी मात्रे नमः। ओम श्री गायत्री मात्रे नमः। ओम श्री अन्नपूर्ణ मात्रे नमः। ఈ దుర్గా స్తుతిని జయ దుర్గా అనుకుంటూ చేసుకుందాం. ఓం దుర్గాయ నమః, ఓం శివాయ నమః, ఓం మహాలక్ష్మి నమః, మహాగౌరీ నమః. అమ్మ మీరు కూడా చేసుకోవచ్చమ్మా. దాంట్లో కుంకుమ దగ్గర మీరు చేసుకోండి. జయ దుర్గా అనుకుంటూ చేసుకున్నామ్మా. ఓం అదాశక్తి నమః, ఓం నిశ్చయ నమః, ఓం దుర్గాయ నమః, ఓం ధ్యాన నమః, సర్వగమయ నమః, సర్వగమయ నమః. ఓం వాణ్యే నమః, ఓం సవిచార్యతే నమః, ఓం భవతే నమః, ఓం గౌమతే నమః, ఓం నిశ్చయ నమః, ఓం జవసే నమః, తిరుతే నమః, महामात्मा कोटि सूर्य समप्रायम गवतम वनिरुपयम सर्वदेशम सर्वप्रेम गुणाश्रयम गुणमध्यायम गुणत्रयविषयम ओम कर्मध्यायम ओम कांतायम सर्वदासनायम धर्मज्ञायम धर्मनिष्ठायम सर्वकर्म पापविषयम ओम कामाक्षयम ओम काम समर्थयम ओम कामक्रोधविषयम ओम शांतियम ओम शंभयम ओम शांतियम ओम चंद्र सूर्यविषयम ओम सुजायम ओम देवभूमिष्ठायम ओम ज्ञानयम ओम जनपुष्टायम ओम शास्त्रेयम ओम शास्त्रज्ञायम ओम विचायम ओम शुभायम ओम चंद्रमस्कायम ओम भारतीयम కొద్దిగా ఆ రూపు ఉన్న రూపు కూడా కొద్దిగా కుంకుమ పూజ రూపు కుంకుమ పూజ పెట్టండి బొట్టు పెట్టండి బెస్ట్ బొట్టు పెట్టండి పెట్టండి మీరు అందుకే బొట్టు పెట్టుకున్నాం వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు పెట్టండి. ఓం మలయస్మ సౌస్తే మహా ओम तस्य नमः मलेशम ओम तस्य नमः महवते नमः महामय नमः वरदय नमः सीतदय नमः पद्मय नमः पद्माक्षय नमः ओम शिवजय नमः ओम पुस्तकाय नमः ज्ञानधय नमः रमाय नमः कामरूपाय नमः महाविजय नमः महाभाग्याय नमः महाशय नमः मान्य नमः महाभोगाय नमः महाबुद्धाय नमः महाभागाय नमः महोत्सवाय नमः दिव्याज्ञाय नमः महांकाराय नमः पापनाशाय नमः महांकाय नमः ओम विमलाय नमः विश्वय नमः विजयाय नमः वैष्णवाय नमः चंद्रिकाय नमः चंद्राय भूषाय नमः प्रयाण साहित्याय नमः ओम देवी नमः दिव्यालंकार विषयाय नमः ओम अग्नियाय नमः ओम शाकांबदेवताभ्यां वसुदाय नमः तीराय नमः महाबुद्धाय नमः भोगाय नमः गोविंदाय नमः भामयाय नमः विद्यावंशाय चंडिकाय नमः सुबुद्धाय नमः सुबुद्धाय नमः विष्णुयाय नमः ज्ञानब्रह्मज्ञान साहित्याय सुबुद्धाय नमः स्वामुख्याय सुबुद्धाय नमः सुवासन सुबुद्धाय नमः ब्रह्मज्ञान विशालाक्षय नमः सर्वज्ञाय नमः सुवासुराय नमः ब्रह्मज्ञाय नमः स्वात्माय नमः क्रियामुख्याय नमः सुभदाय नमः शास्त्रोज्ञाय सर्वदेवसुताय नमः ओम सौम्ये नमः ओम वाराय नमः वाग्देय नमः आदिजाताय नमः ओम चित्तांबराय नमः चित्तगंधाय नमः चित्तांबराय नमः चित्तगंधाय नमः चित्తం అంటే పసుపు చిత్తాన్న అంటే పులిహోర అంటే పసుపు చిత్తవస్త్రం చిత్తవర్ణ ఇదంతా పసుపు వస్తాం. ఓం కాంతాయ నమः కాంతాయ నమः ఓం రూప సౌభాగ్యదాయ నమः ఓం రత్నమధ్యాయ నమः ద్విజాయ నమः సుభూషాయ नमः न्यायाय नमः चतुर्भगपदयाम चतुर्वासन समुज्जयम ब्रह्मस्वात्मयाम संसारम महाविजयम मंत्रिध्याम स्वस्त्यम विजयम ज्ञानयुक्तयम अलांग सहस्त्र पूजाम समर्पयामि ब्रह्म विष्णु महेश देवभ्यो नमः. ओम सहस्त्र पूजा కూడా అయిపోయింది. ఇందాక చెప్పాను మీరు ఆదిత్య సోమయ మంగళ బుధ విషయ నవగ్రహాలు చెప్పాను కదా. బుధుడు బృహస్పతి ఒకటి. బుధుడు మనసులో అనుకుంటే బృహస్పతి అది నాలుగు మీకు తీసుకొస్తారు. నాలుగు అంటే ఎవరు సరస్వతి ఊరు మధ్య నాలుగు మధ్య ఊరు మధ్య అంటారు. అలాగే ఇద్దరు జాయింట్ అన్నమాట. కొద్దిగా తప్పులు చేయడానికి ఏం చేస్తారు, శనివారం ఒక్కొక్కసారి నోటు చేస్తారు. అలాంటప్పుడు కొంతమంది మాటలు పడుతూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. వీళ్ళంతా పొగేవాళ్ళు ఉంటారు, ఇచ్చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. వీళ్ళంతా లక్ష్య కోసం చేసేవాళ్ళు. మనకి ఇలాంటి ఇబ్బంది వచ్చి మనసు సాగుతూ మనసు మంచి కాకి పుట్టినప్పుడు అవి అంటే మనకి కుజుడు కనబడుతుంది. కుజుడు అంటే ఆరోగ్యాన్ని ఇలాంటి మాటలను తట్టుకోవడానికి ఇలాంటివన్నీ మనం వదిలిపెట్టడానికి కుజుడు మనకి సహాయం చేస్తాడు. అండి వీళ్ళందరికీ శాంతిమూర్తి చంద్రుడు, అగ్నిమూర్తి సూర్యుడు. చంద్రుడు అంటే శాంతి, అంతే కదా అమ్మ చెప్పింది మనం. శాంతి. సూర్యుడు అంటే అగ్ని. శని అంటే వీరి కొడుకు, సూర్యుని యొక్క కొడుకు. సూర్యుడేమో డైరెక్ట్గా మనకు కనబడతాడు, శని అంతర్గతంగా మనం బాధ పెడుతుంటాడు. వీళ్ళంతా జాయింట్ ఫ్యామిలీ, ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తుంటారు. అందరూ సమానం, అందరూ మనం మొక్కోవాలి. ఎవరు ఏ టైంలో చేయాలి ఆ టైంలో వాళ్ళు కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు.
నన్ను మర్చిపోయాయని చెప్పి గురువుని గుర్తు చేస్తారు. గురువు మధ్య అందరికీ దీంట్లో జాయిన్ అయ్యాయి. వీళ్ళందరికీ హెడ్ ఆఫీస్ ఎవరు? హోమ్ డిపార్ట్మెంట్, మహంకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాదుర్గ, కులగత, వీళ్ళంతా పోయి మన అమ్మ దగ్గరికి పోయి ప్రాధాయపడతారు. ఈ ఈ యొక్క సర్కిల్ అలాంటిది, దేవతల యొక్క సర్కిల్ అలాంటిది. వీళ్ళలో మళ్ళీ ఏంటి, వీళ్ళంతా ఏం చేస్తారు, నన్ను పెట్టే సప్పదేవతలు ఉంటారు, రాహుకేతులు. వాళ్ళు కుజదోషగాన్ని బాగా శోధిస్తారు, ఆరోగ్యాన్ని బాగా చేస్తారు. ఏమైనా ఆరోగ్యాలు బాగోకపోయినా, సంతానం లేకపోయినా ఇలాంటివన్నిటి రక్షకాలకు రాహుకేతులు. అంటే ఈ నవగ్రహాల్లో ఉండే యొక్క శక్తి మీకు చెప్తాను అనమాట. ఏ ఒక్కరిని దీంట్లో తీయక్కర్లేదు. ఆదివారాన్ని శనివారానికి అన్నీ మన సమానమే. ఆదివారం సూర్యుడు పూజిస్తాం, సోమవారం సూర్యుడు పూజిస్తాం, మంగళవారమేమో ఆంజనేయ స్వామి పూజిస్తాం, బుధవారం అయ్యప్ప పూజిస్తాం, గురువారం నరసింహస్వామి పూజ చేస్తాం, సాయిబాబా పూజ చేస్తాం, శుక్రవారం అమ్మవాళ్ళని పూజ చేస్తాం, శనివారం వెంకటేశ్వర పూజ చేస్తాం. ఇవన్నీ సమానమే. ఏ ఒక్క దేవుని అన్నీ ఉండబట్టే మనకి ఇవన్నీ ప్రసాదించి ఈ దేవుడు చేసుకోవాలని అనుకుని ఈ టైంకి వరలక్ష్మి రోజు ఈ కలశం పెట్టి దేవుళ్ళందరినీ మనం పిలిపించి కూర్చోబెట్టి పూజ చేయాలి. దీంతో అందరూ సమాప్తం అయిపోయిందమ్మా. అందరు దేవుని పూజించాలి. ఆ బొట్టు మీద పెట్టుకోవడము, లలాటం ధారయామి. తర్వాత వాళ్ళు కూడా పెట్టండి. అమ్మగారికి కొద్దిగా ఓం ప్రోక్ష భగవో దేవస్మి వరలక్ష్మి దేవతాప్తి చేద్దాం. చిత్తాన్న సమేత, పాయస సమేత, ఉండ్రాల సమేత, ఆర్తి సమేత, ఇవి నువ్వుల సమేత, వరపప్పు, పానక, గుడ సమేత, శనగ దోస్తు మాస్టర్ బూర్ల సమేత, నారికేల, కల్లిపల, మహారస బల, బహుబీజ బల, దాక్షణ్య ఏది సౌపంచమి. ఓం ప్రయాణ మధ్య మధ్య పండ్లు తాపూర్లు. ఓం ధూపం, దీపం, నైవేద్యం, తాంబూలాతో అక్షరం సౌపాన్ని, తాంబూలం అక్షరం తాంబూలాలు అక్షరం సౌపాన్ని. ఓం ఇదం తాంబూలం, ధూపం, దీపం, నైవేద్యం, తాంబూలం. ఇవి ఒకసారి కప్పు ఇచ్చేసి నివేసిన వాడిని, ఆ కప్పు ఇచ్చి లేచిన వాడి కప్పు ఉంది సార్. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి మాత్రే నమః. సమస్త ముఖోయోగ మధుమేహ మకర మానసేవ మానసు సమస్త ముఖోయోగ ఆంధ్రకత్వం వరలక్ష్మి పూజ ఆంధ్రకత్వం జ్ఞానస్వరూపాన్ని. जय बोलो दुर्गा माता की जय, जय बोलो दुर्गा माता की जय, जय बोलो दुर्गा माता, जय बोलो गायत्री माता की जय. అందరూ తీసుకొని మహా తీసుకొని ఒక్కసారి లేచిన వాళ్ళమ్మా అంతకాడ బెమ్మేగానే తోలుకుంటూ సిద్ధం ఉందే ముఖం తొప్పియా శుద్ధ లక్ష్మి మోస్తరు జయలక్ష్మి భాషం చేసి కళాశాస్త్రం బాలవు పెట్టుకుని ఏం భావం సర్వంగళ మాంగళ్య శ్రేష్ఠ భారత దేవి నారాయణ నమస్తే మహాదేవి చిత్మే విష్ణు పత్ని తన్నో లక్ష్మీ కార్త్యాయజ్ఞ కన్యాకుమారి తన్నో దీర్ఘ. ఓం सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते महादेवी चित्मे विष्णु पत्नी च तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायनयज्ञे कन्याकुमारी तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् समस्त मुखोज्योतिः प्रचोदयात् वरलक्ष्मी व्रतकथा पूजा समय समस्त देवताओं को फल से मंत्र पुष्प निराजन कल गतिగా కలిగింది. అక్కడ వేసే పల్లెలు వేస్తే పక్కన పెట్టుకోండి. పల్లెలు వేసుకున్నారు మాకు తీసేసి పల్లెలు వేసుకుంటారు కింద పెట్టినారు. अपराध क्षमापण चंपलेश्वर अपराध क्षमापण उसका उपाय में अपराध क्षमापण उसका उपाय में आत्मविश्वास आत्मविश्वास उपाय में हम चंपलेश का मतलब आत्मविश्वास उपाय में जबरन मनसा भूसा शेषा वचसा अथाभ्याम अन्नाभ्याम समस्त साधुपचार भक्तोपचार वरलक्ष्मी माता शंकर कलाश दर्शन जलाशक्ति कुसुम पूजा समर्पयामि. ఒకసారి దక్షిణ దిశను కింద వదిలిపెట్టి ఎత్తుపూజ మేర పదపూర్తి ఇంటి పటాగా నిలబడి భూమాత మీద పూజ చేయాలమ్మా శాంతించమ్మా క్షమించమ్మా అని చెప్పి ఎత్తుపూజతో మేర పదపూర్తి అయితే అక్షరం నిలబెట్టాను. కూర్చోండి.
చంద్ర సోదరాయమ అష్టం గండి పూజామి హరివల్లభాయమ నవం గండి పూజామి నవతోర పంచామృత పూజాం జలే నైవేద్యోభ్యమ అది చేత చేపెట్టి చెప్పండి. బధ్నామి దక్షిణస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం ముక్త పౌత్రాది విద్యచ మమ సౌఖ్యం దేహి మే రమే వరలక్ష్మి దేవత పాయిమా 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 అది కుర్చేది కట్టుకుంటున్నాం. తల్లి ప్రత్యక్షమై సాంస్కృతిక పూర్ణి ముందే వచ్చి శుక్రవారం నన్ను పూజింపు నీ కోరిన కోరి వరములు ఇచ్చదా అని చెప్పి నీకు ఇచ్చేసింది. కాబట్టి స్వప్న లక్ష్మీ ప్రశ్న చేసి నమస్కరించి నమస్తే సర్వ లోకానాం జననిమూర్తియే తిరువాత విష్ణుమూర్తి ఒకసారి ఆయన స్తోత్రం చేసి ఒక జరిగేదని నీ కటాక్షం కలిగిన జలు ధన్యులను విద్వాంసులను సరితత్వంలో ఉండాలి. నేను ధర్మాంతం చేసి పుణ్యం చేత నీ పాదర్శన కలిగిన సంతరించి చాలా మంది అనేక వరములు ఇచ్చి అంతర్ధానమై చాలా మంది తక్షణం నిధులు మేల్కొని ఇంటికి నాలుగు పక్కల చూసి వరలక్ష్మి ఓహో కళ్ళలోనే నాకు తద్దికైతే గౌరీదేవి అంటారు. తద్ది గౌరీదేవి ఇప్పుడు వరలక్ష్మీదేవి. ఇస్తరమ్మ వాయనం కూర్చుంటాం. ఇస్తరమ్మ వాయనం కూర్చుకుంటాం. ఇస్తరమ్మ వాయనం నా వాయనం తీసుకునేది ఎవరు? వరలక్ష్మీదేవి. సద్వాయనాలు అది ఎక్కువ. నువ్వు కూడా అవును ఆవిడ తీసుకుంటున్నారా? ఇచ్చేయొచ్చాను వివేకానంద. నేను ఇచ్చేస్తాను. అది ఇచ్చేసి- అదే పిలుద్దామని నువ్వు ఇచ్చే నువ్వు కూడా అది ఇచ్చేస్తాను. దాని ఇచ్చేది అక్షత ఇచ్చాను ఆమెకే. దానికి ముగ్గురు అయిపోయింది కదండి. తల్లి వాళ్ళ ముగ్గురే అయిపోయింది. ముగ్గురికి అయిపోయింది. నేను ఇచ్చేసాక నీకు ఇస్తాను. ఇస్తేనమ్మ వాయనం నా వాయనం తీసుకునేది ఎవరు? వరలక్ష్మీదేవి అమ్మ. తీసుకోవాలి మా ఊళ్ళో కాదు అడ్డటాలు అర్థం. కొన్ని నేను మీరు తీసుకొని పైన తెచ్చుకో. ఏయ్ ఇస్తేనమ్మ వాయనం పుచ్చుకుంటున్నాము వాళ్ళు ఇస్తేనమ్మ వాయనం పుచ్చుకుంటున్నాము వాళ్ళు ఇస్తేనమ్మ వాయనం పుచ్చుకుంటున్నాము వాళ్ళు నా వాయనం తీసుకునేది ఎవరు? వరలక్ష్మి వరలక్ష్మి